morning, students. I hope all are fine. So, in the previous class, which chapter is completed? Yes, ninth chapter is completed. Even I sent the PDF file regarding the ninth chapter. What is the ninth chapter in your English grammar textbook? The ing form of verbs. ಹೌದಾ ing form of verbs. ನೀವು ಕಳೆದ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು 9ನೇ ಅಂದರೆ 9th ಲೆಸನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ 9th ಲೆಸನ್. ಇವನ್ ಅದರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ PDF ಫೈಲನ್ನು ಕೂಡ ಕಳಿಸಿದ್ದೆ. ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್? ಸೊ 9th ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿ 4th main and 5th main. In this class I am going to solve once again for your knowledge 4th and 5th. 4th is there, write the following sentence in negative form. It means 6 sentences are there. So what you do, you change those sentences in a negative form. ಅಂದರೆ ಅಸರ್ಟಿವ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು. ನೀವೇನು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯು ಮೇಕ್ ದೆಮ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ಅವುಗಳನ್ನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ 9th chapter, the ing form of verb. Form of verb. Is it right? Look at the 4th main. 4th main, second example. Look there, second example. Already one is done. One example is done. So look at the second example. I am making doll. First example, we have to look first example. How they done? The servant is cleaning the room. What is it? Servant is cleaning the room. See that. So now you make that sentence in a negative. ಇದನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ವೇರ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಐತೆ. ಸೊ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಇತ್ತಂದರೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಟೂ ಮಚ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಡೂ? ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ದ ಸರ್ವೆಂಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್. ಫಸ್ಟ್ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಕು. You have to recognize, you have to identify the first helping verb in this sentence. Is it right? Here helping verb is there. What is it? Is. So as it is you have to write the servant is. The servant is. Next ಏನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋರು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನಾಟ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಈಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಬರಬೇಕಪ್ಪ, ನಾಟ್ ಬರಬೇಕು. ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ದಿ ರೂಮ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್? ದ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ದಿ ರೂಮ್. ನೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಈಗ ಏನಾಯ್ತು, ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ದಟ್ ಲೈಕ್ ಐ ಆಮ್ ಮೇಕಿಂಗ್ a doll. See that. I am making doll. Here what is the helping verb in this sentence? Am. Okay. So I am not. How you have done the first example, second example also same, no more changes. Okay. I am not making a doll. Is it right? Now it is a negative sentence. I am not making a doll. Let's see third example. ಮೂರನೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ, ಏನಿದೆ ಅದು, the children are plucking flowers. What is that? The children are pluck ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳೋದು. The children are plucking flowers.
Plucking flowers. See here, helping verb are relate. So ಹೆಂಗ್ ಬರೀಬೇಕಪ್ಪ ನೀವು? The children are as it is ಬರೀರಿ. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಬರೀಬೇಕು ನೀವು? You have to write not everywhere. Just you see that. Not. Here also you have to write not. Automatically that become a negative sentence. The children are not. You have to continue this sentence. Plucking flowers. Now it is a negative. Let's see fourth example. She was drawing a picture. She was drawing a picture. In the sentence, what is the helping verb? Was is there. Okay. So she was not drawing a picture. Is it right? She was not drawing a picture. ಹೌದಾ? ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಯ್ತಾ? Okay. Let's see fifth example. The stars were shining in the sky. The stars were shining in the sky. ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಏನು ಮಿಸಿರ್ತಾವಪ್ಪ? ಆಕಾಶದಾಗ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ. ಎಲ್ಲಿರ್ತಾವ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು? ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಸ್ಕೈ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಆಕಾಶ. ಶೈನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳೀತಾ ಇರ್ತವೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ನಾವು ಯು ಮೇಕ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ವೇರ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ವೇರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರೀಬೇಕು ನಾಟ್ ಬರೀಬೇಕು. The stars were not shining in the sky. ಬರೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಯ್ತಿದೆ? What type of sentence it is? It is a negative sentence. First one assertive sentence, second one negative. First one assertive, negative, assertive, negative, assertive, negative, assertive, negative. Is it right? One more is there. Look that. She is telling the truth. She is telling ಏನಪ್ಪ ಹೇಳೋದು. ಟ್ರೂತ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸತ್ಯ. She is telling the truth. ಆಕೆಯೇನು ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಳು. So helping verb is there. What is that? Is. She is not telling the truth. Is it right? She is not telling the truth. Is it right? So ಈ ತರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಫೋರ್ತ್ ಮೇನ್ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು? ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಓಕೆ. ಸೊ ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಫಿಫ್ತ್ ಮೇನ್. ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಫಿಫ್ತ್ ಮೇನ್ ಅನ್ನ. ಫೋರ್ತ್ ಮೇನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇಸ್ ಇಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಓಕೆ. ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಆದ ನಂತರ ನೀವೇನು ಹಚ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾಟ್ ಅನ್ನು ಹಚ್ಚಬೇಕು. ಆಫ್ಟರ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ you have to put the not verb in the sentence. That becomes what? That becomes negative sentence. Is it right? Okay. Let's see fifth main is there. What is the fifth main is there? Make questions from the following sentence. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು? ಯು ಮೇಕ್ ಅ ಕ್ವಶನ್. ಕ್ವಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ವಶನ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಹೌ. ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. The boys are playing Boys are playing a match. How they are done? Look that. How they are done? Look that.
That like other examples you have to follow. First one already ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಬರಬೇಕಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆರ್ ಅಂತ ಐತೆ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಆರ್ ಅಂತ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಏನೈತೆ ಅದು ದ ಬಾಯ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ಆರ್ ದೇ ಬಾಯ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಆರ್ ದಿ ಬಾಯ್ಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಅ ಮ್ಯಾಚ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಇಡಬೇಕು ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತಲ್ಲ ಏನಂತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪುಟ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಇಫ್ ಯು ಫರ್ಗೆಟ್ ಟು ಪುಟ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಇಡಬೇಕು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಇತ್ತು ಆರ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಏನೈತಪ್ಪ ಆ ವರ್ಡನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ತಗೋಬೇಕಪ್ಪ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ತಗೋಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ Misha and Chinky. Misha and Chinky were sitting in the park. Question mark sorry. Where is the helping verb? Look at where. What is the helping verb in the sentence? Where. So what you have to write first? Helping verb. You have to write here first. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು where. So Misha and Chinky ಐತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಆ ವರ್ಡ್ ಸೇಮ್ ಬರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದೇ ಬರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ where Misha and Chinky ಸೇಮ್ ಬರೀಬೇಕಾ ಏನು ಬದಲಾವಣೆ no more changes. You have to write same. Okay where Misha and Chinky. Next ಏನಿದೆ sitting in the park. Sitting in the park. After that what you have to put the question mark. ನೋಡಿ the boys are playing in a match. ಹುಡುಗರು ಸೊ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಹುಡುಗರು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ಹುಡುಗರು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಹುಡುಗರು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲ. Misha and Chinky were sitting in the park. ಮಿಶಾ ಮತ್ತು ಚಿಂಕಿ ಎಲ್ಲಿ ಕುಂತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಪಾರ್ಕ್ನಾಗ ಕುಂತಿದ್ರು. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವೇರ್ ಮಿಶಾ ಅಂಡ್ ಚಿಂಕಿ ಸಿಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ಪಾರ್ಕ್ ಕುಂತಿದ್ದಾರೆ. ಮಿಶಾ ಅಂಡ್ ಚಿಂಕಿ ಪಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುಂತಿದ್ದಾರೆ. ರೇ ಅಂತ ಬಂತು. ರೇ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಕುಂತಿದ್ದಾರೆ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅರ್ಥದ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್? ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಥರ್ಡ್ ಒನ್. ಏನದ ಲೀಲಾ ಈಸ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಹಾಲ್. ಲೀಲಾ ಈಸ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್. ಲೀಲಾ ಈಸ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ಹಾಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದೆ ಅರ್ಥ ಲೀಲಾ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಳು ಆಡುತ್ತಿರ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಏನಿದೆ ಸಾರಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಯಾವ್ದು ಈಸ್ ಐತಿ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಈಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಲೀಲಾ. ಆಮೇಲೆ ಲೀಲಾ ಬರೀಬೇಕು. ಅದರ ನಂತರ ಏನು ಬರೀಬೇಕು ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್. ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್. ಈಸ್ ಲೀಲಾ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಅ ಸಾಂಗ್. ಅವಳು ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಆಡುತ್ತಿರ್ತಾಳೆ. Is it right? That right. Let's see fourth one. I am going by this train. I am going by
this train. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್, ಸಾರಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಐತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರೀಬೇಕು am I going, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ by this train. ನಾ ಇದೇ ಟ್ರೈನಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರ್ತೀನಿ, ನಾನು ಇದೇ ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. Let's see fifth one. Mohan was living. Mohan was living in this house. ಮೋಹನನು ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದನು. ಮೋಹನನು ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದನು. ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಯಾವುದಪ್ಪ? ವಾಸ್. ಸೇಮ್ ಬರೀರಿ, ವಾಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ರೈಟ್? ನೇಮ್. ವಾಸ್ ಮೋಹನ್. ದೆನ್ ವಾಸ್ ಮೋಹನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ಹೌಸ್, ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಹೌಸ್. ವಾಸ್ ಮೋಹನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಹೌಸ್, ವಾಸವಾಗಿದ್ದೇನು, ವಾಸವಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದೇನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್. They are coming here today. They are coming here today. Helping verb is there. What is that? Are. You have to write first are. Are, then they. Are they coming here today? Then ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್. ಈ ಥರ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮತ್ತು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಹೌ ಟು ಮೇಕ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಟು ಮೇಕ್ ಅ ಕ್ವಶನ್. ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಎಟ್ ಯುವರ್ ಹೋಮ್. ಓಕೆ, ಸಿ ಯು ಇನ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್.